प्रिय विद्यार्थ्यांनो, आज आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम स्टडी करणार आहोत. तर ही जी मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे, ही मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम कोणकोणत्या पार्ट पासून बनलेली असते? मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम इज कन्सिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, second accessory ducts, third accessory glands. Okay, there are three accessory glands. Number 1, seminal vesicles, second prostate, and third Cowper's gland. Okay, these are the pair of testes. Testis ची एक पेयर प्रेझेंट असते. Second, accessory ducts. First, vasa efferentia. Second, epididymis. Third, vas deferens. Okay. Then fourth, ejaculatory duct. Okay. This part is called as the urethra. So it is about the accessory ducts that are present in male reproductive system. आता वन बाय वन आपल्याला हे पार्ट स्टडी करायचे आहे. वासा इफ्रेन्सिया, त्यानंतर एपिडिडायमिस, वास डिफरन्स, इजॅक्युलेटरी डक्ट आणि युरेथ्रा. These testes consist of seminiferous tubules, and these seminiferous tubules at the posterior surface form a network, and that network is called as the rete testis. या टेस्टिस मध्ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल असतात आणि हे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिसच्या पोस्टीरियर साइडला एक नेटवर्क तयार करते, अँड दॅट नेटवर्क इज कॉल्ड ॲज द रिटे टेस्टिस. त्या नेटवर्कला रिटे टेस्टिस म्हटले जाते. तर हे रिटे टेस्टिस जे आहे, या रिटे टेस्टिस मधून 12 to 20 fine ducts arise होतात, and that fine ducts called as the vasa efferentia. ही रिटे टेस्टिस आहे आणि या रिटे टेस्टिस मधून 12 to 20 किती 12 to 20 fine ducts arise होतात. That ducts called as the vasa efferentia. What is vasa efferentia? 12 to 20 fine ducts arise from this rete testis. Okay, and that fine duct is called as the vasa efferentia. Then what is the function of this vasa efferentia? या vasa efferentia चं फंक्शन काय आहे? तर या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मध्ये, हे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आहे, या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मध्ये स्पर्मचं फॉर्मेशन होते. and this vasa efferentia
carry sperm from these testes to next part, that is the epididymis. epididymis. टेस्टिस मध्ये तयार होणारे जे स्पर्म्स आहे हे टेस्टिस पासून या एक्सेसरी डक्टच्या सेकंड पार्ट मध्ये म्हणजे एपिडिडायमिस पर्यंत पोहोचवतात. ओके, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ वासा एफरेन्सिया? वासा एफरेन्सिया कॅरी स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू द epididymis. And what is the function of these testes? Production of sperms. And second function, that is the secretions of male sex hormone, that is called as the testosterone. Okay, या पार्ट सोबत तुम्हाला त्यांचे फंक्शन सुद्धा लक्षात ठेवायचे आहे. What is the function of testes? Production of sperm. And second function, that is secretions of male sex hormone, that is called as the testosterone. And what is the function of vasa efferentia? Vasa efferentia carry sperm from seminiferous tubule to the epididymis. Okay, हे vasa efferentia आहे आणि या vasa efferentia च्या माध्यमातून हे स्पर्म्स या epididymis पर्यंत जाऊन पोहोचतात. Okay, then a next part of this male reproductive system is called as the epididymis. This part is called as the epididymis. This epididymis is long and highly coiled part of male reproductive system, and it is about 6 meter long. Okay, it is about 6 meter long, and which is differentiated into 3 parts. तर ही जी एपिडिडायमिस आहे ही 3 पार्ट मध्ये डिवाइड झालेली असते. This upper part is called as the caput, or it is called as the head. या एपिडिडायमिसचा जो हा अप्पर पार्ट आहे इट इज कॉल्ड एज द कॅप्यूट और हेड. ओके, it is the middle part of epididymis, and the middle part of epididymis called as the corpus or body, and this is the lower part of this epididymis, and lower part of this epididymis is called as the cauda or tail. Okay? This epididymis is divided into 3 parts. Upper part is called as the caput or head, middle part is called as the corpus or body, and then lower part is called as the cauda or tail. Then what is the function of this epididymis? या epididymis चं फंक्शन काय आहे? तर या टेस्टिस मधून जेव्हा स्पर्म्स या एपिडिडायमिस पर्यंत येतात तर या स्पर्मचं जे मॅच्युरेशन आहे, दिस मॅच्युरेशन इज टेक प्लेस इन दिस epididymis. What is the function of epididymis? Maturation of sperm. Okay, take place in epididymis. epididymis मध्ये त्या स्पर्मचं मॅच्युरेशन होते. काही काळापर्यंत स्पर्म्स त्या एपिडिडायमिस मध्ये साठवले जातात. म्हणजे टेस्टिस मधून ते वासा इफरेन्सच्या साहाय्याने एपिडिडायमिस मध्ये येतात. एपिडिडायमिस मध्ये त्यांच्यामध्ये काही फिजिओलॉजिकल चेंजेस होतात, दॅट इज कॉल्ड ॲज द मॅच्युरेशन. ठीक आहे, आणि त्यांचं मॅच्युरेशन झाल्यानंतर या एपिडिडायमिस मधून जे स्पर्म्स आहे हे स्पर्म्स या वासा डिफरन्स मध्ये जातात. Okay, the next part is
वास डिफरन्स. ओके, ही एपिडिडायमिस आहे आणि या एपिडिडायमिसच्या लोअर पार्ट मधून जी डक्ट अराइज होते दॅट डक्ट इज कॉल्ड एज द vasa deferens. Means this epididymis is opens into vasa deferens. Okay, epididymis is opens into vasa deferens. Upper part is called as the caput, middle part is called as the corpus and lower part is called as the cauda. या cauda पासून जी डक्ट अराइज होते दॅट डक्ट इज कॉल्ड एज द व्हासा डिफरन्स. व्हासा डिफरन्सची एक पेअर प्रेझेंट असते कशामध्ये, मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये. इट इज अबाउट 40 सेंटीमीटर. लेंथ किती आहे तिची, 40 सेंटीमीटर. ओके, अँड इट इज अराइज फ्रॉम एपिडिडायमिस, लोअर पार्ट ऑफ द एपिडिडायमिस. ओके, देन व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस व्हासा डिफरन्स. या व्हास डिफरन्सचं फंक्शन काय आहे, तर ह्या एपिडायमिस मध्ये जे स्पर्म्स असतात, दिस स्पर्म्स कॅरी फ्रॉम एपिडिडायमिस टू दी इजॅक्युलेटरी डक्ट. इथे इजॅक्युलेटरी डक्ट असते आणि या इजॅक्युलेटरी डक्ट पर्यंत हे स्पर्म्स हे व्हास डिफरन्सच्या साह्याने पोहोचवले जातात. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ व्हास डिफरन्स? इट कॅरी the sperms from epididymis to the ejaculatory duct, because this vas deferens is opens into ejaculatory duct. Okay, आता ejaculatory duct काय आहे, तर ही सेमिनल व्हेसिकल ग्लँड आहे. या सेमिनल व्हेसिकल ग्लँडची ही डक्ट आहे आणि तिकडनं आलेला आहे वास डिफरन्स. आता हा वास डिफरन्स आहे, वास डिफरन्स आणि सेमिनल व्हेसिकल ग्लँड याची जी डक्ट्स आहेत, दिस डक्ट जॉईंट टू फॉर्म्स अ इजॅक्युलेटरी डक्ट. हे डक्ट जॉईंट होऊन इथे काय करते, इजॅक्युलेटरी डक्ट. हा पार्ट इथे बघू आपण. इज दी वास डिफरन्स. ठीक आहे, आणि इथे प्रेझेंट असते ही सेमिनल व्हेसिकल हा आहे व्हास डिफरन्स. त्याला व्हास डिफरन्स या सुद्धा म्हणतात. ओके, तर हे सेमिनल व्हेसिकल ग्लँड जी आहे, या सेमिनल व्हेसिकल ग्लँडची ही डक्ट आणि त्यानंतर ही व्हास डिफरन्सची डक्ट, हे दोन्ही एकत्र येतात अँड दे जॉईंट टू फॉर्म इजॅक्युलेटरी डक्ट. ठीक आहे, इजॅक्युलेटरी डक्ट कशी तयार होते, द डक्ट ऑफ सेमिनल व्हेसिकल. ओके, अँड व्हास डिफरन्स joined to form ejaculatory duct and it is about 2 centimeter long. फक्त हे 2 सेंटीमीटर लॉंग असते. and then this ejaculatory ducts is opens into, it is the urethra, it is open into urethra. ठीक आहे, हे कुठे ओपन होते, युरेथ्रा मध्ये. What is the function of this ejaculatory duct? या ejaculatory duct चा फंक्शन काय आहे, it carries sperms and seminal fluid of seminal glands. ओके, म्हणजे सेमिनल ग्लँड्स मधून सिक्रीट होणारे सेमिनल फ्लुइड आणि व्हासा डिफरन्स ने कॅरी केलेले स्पर्म्स हे युरेथ्रा पर्यंत आणून पोहोचवले. What is the function of the ejaculatory duct? It carry seminal vesical fluid and sperms, okay, to the urethra. Okay, next part is the urethra. This ejaculatory duct is open into this tube-like structure. It is called as the urethra. Okay. This urethra is also a part of
एक्सक्रिटरी सिस्टीम, हा एक्सक्रिटरी सिस्टीमचा सुद्धा पार्ट आहे. देअरफॉर दिस युरेथ्रा इज कॉमन पॅसेज फॉर कंडक्शन ऑफ युरिन अँड सिमेन. या सिमेनमध्ये स्पर्म प्रेझेंट असतात, ठीक आहे. आणि युरिन आणि सिमेन कॅरी करण्याचा जो कॉमन पॅसेज आहे, पाथवे आहे, दॅट पाथवे इज कॉल्ड ॲज द युरेथ्रा. ओके. इजॅक्युलेटरी डक्ट्स इज ओपन्स इनटू युरेथ्रा. Urethra is a muscular tube-like structure. Okay. And what is the function of urethra? It is a common passage for conduction of urine and semen. Okay. It is about the male reproductive system. He झाली male reproductive system is consist of pair of testes, second part vas efferentia, third part epididymis, next vas deferens, ejaculatory duct आणि urethra. ओके. आणि त्यानंतर इथे आपल्याला स्टडी करायचे आहे द ग्लँड्स दॅट आर असोसिएट विथ अ मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. ठीक आहे. तर कोणकोणत्या ग्लँड्स या सिस्टीम सोबत काय असोसिएट आहे त्या ग्लँड्स आपल्याला इथे काय करायच्या, स्टडी करायच्या. Next part is glands associate with a male reproductive system. Number 1, seminal vesicle. Second, prostate gland. And third, that is Cooper's glands. These glands are associated with a male reproductive system. Okay. First, seminal vesicles. These are the pair of small fibromuscular pouches present on the posterior side of the urinary bladder. ही urinary bladder आहे आणि या urinary bladderच्या posterior साइडला fibromuscular pouches ची एक पेअर प्रेझेंट असते and that pair is called as the seminal vesicle. Means seminal vesicle glands. Okay. Means seminal vesicle glands are present on the posterior side of urinary bladder. कुठे प्रेझेंट असतात? urinary bladder च्या posterior side ला प्रेझेंट असतात. and these are fibromuscular pouches. आणि कशा प्रकारे आहे? तर या फायबर आणि मसल पासून बनलेल्या पाउच सारखं हे स्ट्रक्चर आहे. या सेमिनल व्हेसिकल ची एक पेअर प्रेझेंट असते. ओके. देन व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस सेमिनल व्हेसिकल ग्लँड्स? दिस सेमिनल व्हेसिकल ग्लँड secretes a fluid that is called as the seminal fluid. ठीक आहे. या सेमिनल व्हेसिकल ग्लँड्स मधून जे सिक्रेशन होते दॅट सिक्रेशन इज कॉल्ड ॲज द सेमिनल फ्लुइड. दिस सेमिनल फ्लुइड कंटेन्स सायट्रिक ॲसिड, ओके, देन फ्रुक्टोज, fibrinogen and prostaglandins. या प्रकारचे कंटेंट या सेमिनल फ्लुइड मध्ये प्रेझेंट असतात. ठीक आहे. इट फॉर्म्स 60% व्हॉल्यूम ऑफ द सीमेन. तर सीमेन म्हणजे काय? तर सीमेनमध्ये स्पर्म प्रेझेंट असतात आणि या सीमेनचा जो 60% पार्ट आहे हा सेमिनल फ्लुइड पासून बनलेला असतो. ठीक आहे. 60% volume of semen is constituted by this seminal fluid. This seminal fluid contains citric acid, fructose, fibrinogen and prostaglandins. हे substances त्यामध्ये प्रेझेंट असतात. ओके. देन फ्रुक्टोज. आता या सेमिनल फ्लुइड मध्ये फ्रुक्टोज का प्रेझेंट असतो? बिकॉज दिस फ्रुक्टोज प्रोव्हाइड एनर्जी टू स्पर्म फॉर स्विमिंग.
आता जेव्हा हे स्पर्म्स स्विम करून येत असतात आणि या स्पर्मला जी एनर्जी पाहिजे असते तर ती एनर्जी या फ्रुक्टोजच्या द्वारे प्रोव्हाइड केल्या जाते. ठीक आहे. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ फ्रुक्टोज? फ्रुक्टोज प्रोव्हाइड्स एनर्जी टू स्पर्म फॉर स्विमिंग. स्पर्मला स्विमिंगसाठी लागणारी एनर्जी ही फ्रुक्टोजच्या द्वारे प्रोव्हाइड केल्या जाते. ओके. सेकंड, fibrinogen means this fibrinogen causes the coagulation of semen after ejaculation. म्हणजे सिमेनचं इजॅक्युलेशन झाल्यानंतर, इजेक्शन झाल्यानंतर फायब्रिनोजेन्स हा जो सबस्टन्स आहे ते सिमेनचं कोॲग्युलेशन होण्यासाठी काय करते? मदत करते. आणि थर्ड फंक्शन आहे दॅट इज प्रोस्टॅग्लॅन्डिन्स. दिस प्रोस्टॅग्लॅन्डिन्स हेल्प्स इन फर्टिलायझेशन. प्रोस्टॅग्लॅन्डिन्स फर्टिलायझेशनच्या प्रोसेसला काय करते? मदत करते. ठीक आहे. आणि या सबस्टन्सेस पासून बनलेले जे फ्लुइड दॅट इज कॉल्ड ॲज द सेमिनल फ्लुइड. द सेमिनल फ्लुइड इज सिक्रेटेड बाय द सेमिनल वेसिकल ग्लँड्स. द सेमिनल वेसिकल ग्लँड्स आर प्रेझेंट ऑन द पोस्टेरियर साइड ऑफ द युरिनरी ब्लॅडर. ओके. यामध्ये तुम्हाला फ्रुक्टोजचं फंक्शन लक्षात ठेवायचं आहे, फायब्रिनोजेनचं फंक्शन लक्षात ठेवायचं आहे आणि प्रोस्टॅग्लॅन्डिनचं फंक्शन लक्षात ठेवायचं आहे. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ फ्रुक्टोज? इट प्रोव्हाइड्स एनर्जी टू स्पर्म फॉर स्विमिंग. सेकंड, फायब्रिनोजेन इट कॉजेस द कोॲग्युलेशन ऑफ सीमेन आफ्टर इजॅक्युलेशन अँड प्रोस्टॅग्लॅन्डिन्स इट हेल्प्स इन फर्टिलायझेशन. Okay, it is about the seminal vesicle glands that are associated with the male reproductive system. Next, that is the prostate gland. This prostate gland is large and single. It is made up of 20 to 30 lobes. प्रोस्टेट ग्लँड ही लार्ज असते. इट इज सिंगल, एकच ग्लँड प्रेझेंट असते अँड दिस ग्लँड इज मेड अप ऑफ 20 to 30 लोब्स. यामध्ये 20 to 30 लोब्स काय असतात? प्रेझेंट असतात. दिस प्रोस्टेट ग्लँड सिक्रेट्स अ फ्लुइड कॉल्ड ॲज द prostatic fluid. This prostatic fluid contains citric acid, acid phosphatase and various enzymes. It forms 30% वॉल्यूम ऑफ दी सीमेन. ठीक आहे. सीमेनचा जो 30% पार्ट आहे तो कशापासून बनलेला असतो? तर प्रोस्टॅटिक फ्लुइड पासून. 60% पार्ट हा सेमिनल व्हेसिकल फ्लुइड पासून, 30% पार्ट हा प्रोस्टॅटिक फ्लुइड पासून. प्रोस्टॅटिक फ्लुइड मध्ये काय प्रेझेंट असते? सायट्रिक ॲसिड प्रेझेंट असते, ॲसिड फॉस्फेटेज प्रेझेंट असते आणि व्हेरियस एन्झाइम्स. देन व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस ॲसिड फॉस्फेटेज? Acid phosphatase protect the sperms from acidic environment of vagina. Vagina मध्ये ऍसिड प्रेझेंट असते, ऍसिडिक एन्व्हायरमेंट असते आणि त्या ऍसिड पासून स्पर्मचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी महत्त्वाचा रोल असतो ऍसिड फॉस्फेटेज बिकॉज दी स्पर्म्स आर प्रेझेंट इन अ सीमेन आणि सीमेनमध्ये प्रेझेंट असते ऍसिड फॉस्फेटेज आणि या ॲसिड फॉस्फेटेजच्या द्वारे स्पर्मचं ॲसिडिक सिक्रेशन पासून म्हणजे व्हेजिनामधल्या होत असणाऱ्या ॲसिडिक सिक्रेशन पासून प्रोटेक्शन होते. ओके. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस ॲसिड फॉस्फेटेज? ॲसिड फॉस्फेटेज प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम ॲसिडिक एन्व्हायरमेंट ऑफ दिस व्हेजिना ड्युरिंग fertilization. Next is Purpose gland.
It is also called as the bulbourethral glands because they are present in a urethra region. Okay, urethra region ला present असल्यामुळे means on either side of the urethra, urethraच्या दोन्ही बाजूनी present असल्यामुळे they are called as the bulbourethral gland. These are the small pea-sized gland present on either side of the urethra. Urethraच्या दोन्ही बाजूनी present असतात and hence they are also called as the bulbourethral gland. Okay, they secretes a viscous mucus like fluid. या ग्लँड्स मधून viscous mucus like fluid बाहेर पडते and these fluids act as a lubricant during pollution, that is during fertilization. आता ही जी bulbourethral glands आहे या bulbourethral glands मधून viscous mucus like fluid बाहेर पडते and this fluid act as a lubricant. ये fluid lubricants म्हणून function करते कधी ड्यूरिंग कॉप्युलेशन, दॅट इज ॲट द टाइम ऑफ फर्टिलायझेशन. या ग्लँडची सुद्धा काय असते एक पेअर प्रेझेंट असते. व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ दिस ग्लँड? दिस ग्लँड्स आर प्रेझेंट ऑन आयदर साइड ऑफ द urethra. What is the position of prostate gland? Prostate gland is present below the urinary bladder. And what is the position of seminal vesicle gland? The seminal vesicle gland present posterior side of the urinary bladder. बघा प्रत्येकाची पोझिशन लक्षात घ्यायची आहे. सेमिनल व्हेसिकल ग्लँड प्रेझेंट पोस्टीरियर साइड ऑफ द युरिनरी ब्लॅडर. प्रोस्टेट ग्लँड प्रेझेंट बिलो द urinary bladder and Cowper's glands are present on either side of the urethra. Okay, these are the three glands that are associated with a male reproductive system. Okay, seminal vesical fluid forms 60% part of the semen and prostate gland forms a 30% part of the semen. And then this Cowper's gland secrete viscous fluid that contains only a mucus. Okay, and this mucus is act as a lubricant. It is about the male reproductive system.